रहीम साहिबो चैनल सदाई जहानी के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो लफ्ज़ आड़त हर वक्त आपके कानों से टकराता रहता है। आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ से सब्जी खरीदते हैं, आप वहाँ सब्जी बेचते हैं और दीगर चीज़ें भी वहाँ पे होती हैं। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि 1906 में हमारी ये लोअर बारी जवाब नहर शुरू हुई और 1913 में ये मुकम्मल हुई। 1914 में उकाड़ा से लेकर कोटरी तक ज़मीनें अलाट हुई और जब उन्होंने फसल देना शुरू की तो उसके लिए हुकूमत लोकल गवर्नमेंट पंजाब के लोकल गवर्नमेंट महकमा ने और हुकूमत पंजाब ने शहर के वस्त में ये मंडी बनाई। उस वक्त ये 76 दुकानें थी और इसके 6 गेट थे। आप गिन के देख लें, एक गेट टिम्बर मार्केट की तरफ निकलता है, एक गेट थोड़े से फासले पर हबीब बैंक के करीब तक निकलता है, एक हबीब बैंक के सामने से गेट है और एक राफे होटल जो है इसके सामने है, एक तरफ फासले पर है और एक रेलवे रोड की तरफ जाता है। तो ये 76 दुकानें थी शुरू में और 6 गेट थे। यहाँ अजनास आती थी और यहाँ फरोख्त होती थी। दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ ले आते थे और यहाँ फरोख्त होते थे। अब सूरत अक्सर मुख्तसर है। अब डायरेक्ट माल मंडी की बजाय कारखानों में चला जाता है, लेकिन सब्जी मंडी जो है वो नहीं भी मंजूर हो चुकी है, लेकिन यही इसका काम अभी तक चल रहा है। तो सेठ इकबाल और सेठ सलीम, इन दोनों का नाम आपने सुना होगा। अरसा दराज से ये इस काम से वाबस्ता है। लफ्ज़ आड़त का लफ्ज़ी मतलब होता है एजेंसी, अजनास की खरीदो फरोख्त का मरकज़, और इसी से आगे और भी कई माने निकलते हैं। तो मैं आड़त से वाबस्ता अपने एक अजीज़ सैयद मोहम्मद इलियास शाह साहब, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, इनके इंटरव्यू के लिए मैं कई दिन से कोशिश कर रहा था। आज प्रोग्राम बना तो इनका ट्रांसफार्मर जला हुआ था, तो मुझे याद आया कि लाती तो रहेगी तो तेल मच्छी रहेगी। और वाकई अभी मैं वहाँ से उठ के आ रहा हूँ तो बिजली ना होने की वजह से कुछ लोग मक्खियाँ मार रहे थे और मक्खियाँ लोगों के ऊपर भी बैठी हुई थी। मैं भी जान छुड़ा के निकला तो शाह साहब घर पर मौजूद थे, तो हमने मुनासिब समझा कि यहीं इनसे गुफ्तगू कर ली जाए। इलियास शाह साहब माशाल्लाह मीठी सी तबीयत के मालिक हैं। बड़े तल्ख और मुश्किल हालात से इन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। जब छोटे से थे, ये 2 बहनें और 1 भाई हैं। ये अपना इनके वाले साहब की 2 बीवियाँ थी, दूसरी बीवी से 1 बेटी और 1 बेटा है। ये 2 बहनें और इलियास शाह साहब ये छोटे छोटे थे। तो 1987 में इनकी वालिदा फौत हो गई, फिर 1993 में इनकी नानी अम्मी फौत हो गई, फिर इससे कबल 1992 में इनके वालिद सैयद मोहम्मद हनीफ शाह साहब, वो अच्छे बने थे लेकिन शुगर के आर्जा की वजह से वो वफात पा गए। छोटे छोटे ये तीनों बहन भाई थे और ये मुकद्दस रिश्ते इनसे दूर होते चले गए। फिर 2001 में इनके दादा अबू सैयद हसन शाह साहब जो मेरे मामू थे, हकीकी मामू थे, वो फौत हो गए। और फिर दादी अम्मी किस साल में फौत हुई? 97 में। हाँ, 1997 में दादी अम्मी भी फौत हो गई। तो बहरहाल ख़ानदान की जिम्मेदारी और ख़ानदान की कफालत के तमाम बोझ इलियास शाह साहब के कंधों पर आ गया। इतने सदमात सहने के बावजूद ये छोटे से थे। मैट्रिक के फ़ौरन बाद से इकबाल के साथ अटैच हुए और आज 29 साल जो है इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जान निशानी के साथ
मेहनत जारी रखी। और हकीकत है कि इन्होंने ज़ीरो से काम शुरू किया था और आज माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है। तो सेठ इकबाल साहब ने भी इनको अपना बेटा समझा और इन्होंने भी उनको बेटा बन के दिखाया। तो हकीकत है कि जब दोनों तरफ खुलूस हो तो फिर अल्लाह बरकतें डाल के देता है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इनकी फरमाबरदारी और हमदर्दी क्या है। काफ़ी साल पहले उस वक्त हम गाँव में थे, लाहौर में हमारे अजीज सैयद अब्दुल बादशाह साहब मरहूम रहते थे। उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया तो हम सारे ही तकरीबन वहाँ जा रहे थे। तो शाह साहब भी वहाँ हमारे साथ तैयार थे, लेकिन सेठ इकबाल साहब का कहना था कि नहीं, मैं जब कल सुबह आऊँ तो आप मुझे आड़त पे नज़र आए। तो मेरी तबीयत कुछ और सी है, मैंने कहा झट पर चल तो चलिए। कहते नहीं, सेठ साहब ने जो बात कही मैंने वो बात पूरी करनी है। तो सेठ साहब का एक रूटीन है कि वो सुबह अजान जब होती है, पहले वो पैदल आया करते थे और अब वज़न थोड़ा सा बढ़ गया है, कुछ अवारद में भी वो मुब्तला है, तो वो बाइक पे आते हैं, नहा के अपने कपड़े चेंज करके और गल्ला मंडी वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद जब रोशनी फैल जाती है दिन की, तो फिर तमाम आड़तों का काम शुरू होता है। वो काम बड़ा मुश्किल होता है। हकीकत है कि सेठ इकबाल साहब अब उनका वजन भी काफ़ी बढ़ गया है और वो खड़े बोल रहे होते हैं, अपना अपना अंदाज होता है बोली का, वो अपना बोल रहे होते हैं। एक लुंगर सब तरह के खड़ा होता है आदमी और वो उसका रेट बोलते जाते हैं और जिसको बारिक आता है वो ले लेता है। शाह साहब करीब खड़े पसीने में बाद पूरे के पूरे शराबू, ये भी और मलक साहब, सेठ साहब भी और दीगर, और इनके साथ ये हमजा, ये तरह इस तरह चेयरमैन का एक जगह पे काम कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो बाकी होते हैं, कोई इधर बैठे कोई इधर बैठे कोई इधर, मतलब थोड़ा सिलसिला है आड़त का, और ये वहाँ बैठे काम कर रहे होते हैं और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर वो असल खातों पे चढ़ाना, जो पैसे आ गए हैं उनका हिसाब करना, और फिर वो दुकानदार जो क्रेडिट पे माल ले गए हैं उनसे वसूलियाँ करना। तो ये इतना टफ काम है कि ये या ये जानते हैं या फिर खुदा जानता है। लोग समझते हैं कि मंडी में चीज़ सस्ती मिल जाती है, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तानी दुकानदार होते हैं। मैं एक दिन गया, मैंने एक रेडी से 3 साल कबल खीरे खरीदे तो मुझे 70 रुपये किलो दे दिए। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत थी, मैं दूसरी रेडी पे गया, वो 40 रुपये बेच रहा था। तो मैं उठो लाया भी ये लगा दाज इतने भी सारे लाई लगते हैं। तो ये आड़त का काम है। मैं शाह साहब से आज मेरा दिल चाहता है कि मैं पंजाबी में गुफ्तगू करूँ ताकि इनसे मैं पंजाबी में सारी सूरत मालूम करके आप तक पहुँचाऊँ और आपकी मालूमात में इजाफा हो। शाह साहब अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती दे। आप किस सन में सेठ इकबाल साहब के साथ वाबस्ता हुए थे? 1993। मुख्तसर थोड़ा सा बयान के साथ ऊँची बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। 1993 में मैं 1993 में मैट्रिक पास करने के बाद फिर सेठ साहब के पास आया था, तो अपने काम को स्टार्ट किया। अब ये 30 साल हो गए उनके साथ काम करते। अच्छा, तो पंजाबी नहीं बोलनी आपने? पंजाबी बोल रहे, पंजाबी बोल रहे जी। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। अच्छा, 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ये काम तो हो गया। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਔਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਬੇਟਾ में चलता रहा काम। समझा सोचा
जी। अलहमदुलिल्लाह हम करवाए। सही। और मैंने वो भी वक्त याद है जो तक है 138 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਗਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਔਰ ਸਵੇਰ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ बिल्कुल ਦਾਦੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਚੱਲ सर 18 साल में साइकिल से कर रहे हैं। ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਧਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ जी ਖਰੀਦ जी साढ़े निगाह ज़्यादा मतलब गाहक वालों दी है अच्छा। ज़्यादा गाहक मार लैके जा रहे हैं हम अच्छा। शक्ल सानू पहचान च हैगी है अच्छा। नाम सानू याद नहीं रहे अच्छा। शक्ल दे दे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ मतलब ਜਿਹੜੀ बुक होती साड़ी ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਦਾ अच्छा। ਉਹਦੇ ਰਕਮ ਵੀ ਲੱਗ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ ਕਿ जी। ਜਿੰਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਈ ਐਸੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੱਚੀ ਲਿਖਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲਿਖਾਈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲਿਖਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ नहीं बस इस तरह कच्ची लेके फिर उसको तो मतलब बिलिंग वगैरह होती साड़ी फिर उस तो बाद ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ सुबह तकरीबन 10 बजे तक से 10 बजे तक सेल ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦੀ ਗੋਭੀ ਦਾ ਡਾਲਾ ਇਹ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਭ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਹਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜਤ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਜੀ ਜਾਂ 10 ਪੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7% 6% 7% 6% ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮਤਲਬ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਟੋਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਫੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬੈਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਨੇ ਬੈਕਰ। ਬੈਕ ਉਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਗ ਕੀਮਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਬੈਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਖਤਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਗ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੇਟੀ ਮਤਲਬ ਭਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਤੈ ਚੌਂਕੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੁਟਲੇ ਜਿਹੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਪਾ ਜੀ ਦੇਣੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਸ ਬਾਸ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਵਲ ਦੋਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਵਲ ਹੈ ਦੋਮ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਆਈਪੀ ਅੱਛਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮਾਲ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿ ਜਰਾ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮਤਲਬ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੇਠ ਕਾਲੇ ਦੀ ਪਾਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬਨ ਧੂਰਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸ ਪਾਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਤਨੀ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁਬਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਤਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 5 7 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ 2 ਲੋਡਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਿਰ ਲੋਡਰ ਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਸਾ ਬਾਤ ਮਤਲਬ ਕभी ਪਿਛੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਘਾਟਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਡਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਤੀ ਪਾਲਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਥੱਕੇ ਵੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਥੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੱਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਰੇੜੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਜੂਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੂਲਾ, ਪੰਜਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਢੱਗਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁੰਮੜ ਜਿਹਾ ਬਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਮਰਾ ਦੋਨੇ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲੇ ਪੈ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥਕਾਵਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਕਰੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੇਟੀਆਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਬਸ ਕਰਾਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਾ ਕਦੇ ਵੀ 50 ਦਰਜਾ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਅਕਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਗਰਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਹਮਲ ਮਿਜਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਬਸਾ ਬਾਤ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਯਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਮਲ ਮਿਜਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੀ, ਅਗਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ
डॉक्टर साहब सुना रहे थे कि अगर गैर मुल्की कहावत है कि अगर तो दुकानदार बनना तो ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਖੇਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਖਤ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। शादी खुशी हुई हर जगह से जिथे भी जाते हो, और अल्लाह नजर बरतों भी बचाए। ये मुँह से तारीफ नहीं है, हकीकत है भी साढ़े नौजवान साढ़े खानदान के जो नौजवान ने उन्होंने जो मुतहम्मल मिजाज तो खुश अखलाक, मैं नहीं कहना साढ़े खानदान जो जिक्र होंगे तो उस बंदे का नाम इलियास काज़मी है। और तर मुबारक हो कि साढ़े खानदान फिक्का फैसला है कि बीबा बंदा है तो इलियास, मिठा बंदा है तो इलियास, मिलनसार बंदा है तो इलियास, और मुस्कुराहटा दे नाल मिल के मुस्कुराहटा दे नाल अलविदा करने वाला भी बंदा इलियास। अल्लाह तआला से तो सलामती अता करे। ते अपना सेठ साहब ते सेठ सलीम साहब मैं तो उन्होंने भी दाद देना जिस वक्त अपना ये भी वो काम जारी होंगे है, वो बीमारी के बावजूद भी अपना जोड़ा है सेहत खराब है आज ड्यूटी खड़े होकर देते हैं ड्यूटी देनी, ये मामूली काम नहीं है और तजर्बे तो बगैर बंदा अपना जोड़ा है वो नहीं कर सकता। अल्लाह तआला सारे सलामत रखे तो ये सिलसिला जारी रखे। ये जोड़े अपना रात लोग आके सब्जी या फ्रूट ऐसे ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5-6 ਅਫਰਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਹੋਊਗਾ फिर जो सुबह जिम्मेदारी सारी। अच्छा तो वो जो लेबर है वो कहते हैं कई दफ़ा वार्ड जी खरबूजे आपे खाना शुरू कर देंगे कि पल्लेदार और ड्यूटी जी रात कर रहे हैं वो तो नहीं कि हथ उठाई रखते खान जी वो करते हैं तो थोड़ा बहुत मतलब जो है जी असं भी कितने जाना जी असं तो खाना। अच्छा तो थोड़ा बहुत जो अपने चीज़ करते हैं। अच्छा कुछ सुबह का टाइम नीलामी हो रही होती है उस टाइम काफी करते हैं तो मतलब कई दुकानदार तो रोक देते कई नहीं भी रोकते चलो यार। अच्छा तो पेमेंट जी है ना कि सिलसिला है तजर्बे के सिर पे या डेली बेसिस कुछ लोग होंगे जिन्हें डेली की डेली दी जाते हैं तो कुछ लोग जिवें तुसीं हो या कोई होर ने वो साल हाँ साल तो काम कर रहे हैं वो फिर दर्जा बदर्जा तनख्वाह सिलसिला है। जो लेबर है उन्होंने तकरीबन डेली पेमेंट दे दी थी उनको जरूरत दी होती है हर साल जी तो उन्होंने मतलब डेली पेमेंट दे दी जो जेडे बाकी अकाउंट्स टेंडर नजर आते होंगे असं मतलब सकता असं महीने बाद भी रह 15 दिन बाद रह जिस तरह चल ठीक ये जो अपना लोरा लाई तो कितना सफर सुबह अपना बलोचिस्तान से ना जी जी इधर साइड जाते तकरीबन को 2.5-3 घंटे का सफर है। अच्छा ये सुबह का टाइम मतलब जो तो अफराद जाते एक नाल का ड्राइवर होता है एक नाल का ड्राइवर तो मार भी करता है जी वो देखते जल्दा है उसमें मेरे वाकफियत है काफ़ी जी अपना वो ला जाता है और माल खरीद के फिर तो पल्लेदार होंगे ने उन्होंने हवाले कर दी तो फिर पल्लेदार गड्डी दे विच लोड कर दी वो अपनी नसूबी लैनी। अच्छा तो जिस वक्त अपना जाहिर है मेरे अखन सामने सब कुछ हो रहा है जो भी अपना ईद का दिन है तो तुसी ड्यूटी दे के ईद भजो नसी कोई फौत की है तो तुसी इत्थे ड्यूटी दे के फिर जाते हो, कोई शादी है तो तुसी इत्थे ड्यूटी दे के फिर जाते हो। कभी ऐसा नहीं महसूस ये मैं कितने फंसा हुआ है कि आदि हो गए हो तकरीबन जी 30 साल गुजर गया रूटीन भी बन चुकी बस अब अगर साढ़े नाल मतलब वो अटैचमेंट जो है वो है आदमी मतलब जो मतलब टाइम उसी जाना भी चाहिए जिस तरह भाई
ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਮ ਰਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਹਮ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੀ ਨੇ। ਆਓ ਹਮ ਸਰ। ਦੋਸਤੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਬਰਪਰਦਾਰ ਹਮਜ਼ਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਮ ਹਮਜ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं। मेरे बेटे किसान दे DPS से क्लास फैलो ने, उस तो बाद फिर अपने इतने अटैच हो गए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਜ਼ਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬੂੜਿਆਂ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? जी मैं अरसा 4 साल से पंजाबी पंजाबी याद कर लो। जी मैं अरसा तकरीबन 4-4.5 साल तो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अच्छा जी जी साढ़े बहुत मोहतरम साथी ने उस्ताद ने सैयद मोहम्मद अली आशा साहब जी, उन्होंने मतलब सानू इस काम दे विच उन्होंने मतलब उन्होंने साढ़े काम सिखाया। माशाअल्लाह इस काम के बहुत अच्छे इंसान ने जी ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਚੌਂਸਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਰੰਗਲਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਰਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਗੁੜ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਦੇ ਬਲੇ ਨੂੰ ਦਰ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਸੇ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਸਿੰਦੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਝ ਨੋਈਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੇਣ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ और मिठा एक ऐसी चीज है वे मेरे जैसे शुगर के मरीज भी अपना जला ला वो भी खा ही लेते हैं। चलो यार डॉक्टर कभी कभी कहते भी फल जरूर खा लेते ये तरह जी डॉक्टर अकरम को जाओ तो वो कहते हैं मैंने साबित करो भी केड़ा डॉक्टर कहता भी माल्टा अपना जरा है वो मिठा नहीं है, खा लेते हो खा लो, ये भी शुगर का है। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਠ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਸੇਠ ਸਲੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਦਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਾਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਨਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਣਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਤ ਗਏ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਘਰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਰੀ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।